of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Attendance mark ചെയ്തേ. Page number 247, lesson 2, the land of snow. The land of snow. These animals live in cold regions. Fill in the missing letters to get their name. We can see 4 animals are there. All of you listen, the 4 animals. These animals are found in cold regions. You can see 4 animals are in the page. These animals are living in the cold region. What are these animals? Can you name name these animals? Can you name? Can you name? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും? No. First one, we can see a bird. Can you see a bird there? What is the name of that bird? What is the name of that bird? ആ ബേർഡിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? Puffin. എന്താ പേര്? Puffin. P-U-F-F-I-N. Puffin. P-U-F-F-I-N. Puffin. Okay. These birds found in cold region. These birds living in the cold region. Then second one is an animal found in the cold region. What is that animal? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതാ അത്? That is reindeer. Reindeer. What is the spelling of reindeer? R-E-I-N-D-E-R. D-E-E-R. R-E-I-N-D-E-E-R. Reindeer. Then next one is Arctic wool. Arctic wool. A-R-C-T-I-C. Arctic wool. W-O-L-F. Arctic wool. Last one is walrus. W-A-L-R-U-S. These are the animals found in cold region. These are the 4 animals found in cold region. Animals are puffin. Puffin is a bird. Reindeer, Arctic wool, walrus. These are the animals live in cold region. കിട്ടിയല്ലോ? Okay. Listen. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. The regions around the poles are called polar regions. Around the North Pole is the Arctic region. This ocean is surrounded by Asia, Europe, and North America. Around the South Pole is the continent of Antarctica. Kripa Mary Abraham. Kripa Mary Abraham, please unmute your phone. Kripa Mary. Yeah. Kripa, unmute ചെയ്തേ, phone unmute ചെയ്തേ. Kripa Mary Abraham, please unmute your phone. Why are you absent in the morning? What happened in the morning, Kripa? Please unmute again. Once more, please. Chutila. Okay. Then Sarah and Sarah. Yeah. Okay, listen. The regions around the poles are called polar regions. Around the North Pole is the Arctic Ocean. This ocean is
surrounded by Asia, Europe, and North America. Around the South Pole is the continent of Antarctica. Already we learned about Earth. Latitudes and longitudes already studied. The North Pole, South Pole, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, Equator. These are already learned. Then the region around the poles are called polar region. What is polar region? The region around the poles. Poles in ചുറ്റുമുള്ള regions-നെയാണ് നമ്മൾ polar region എന്ന് പറയാം. So what is polar region? The region around the poles. The region around the poles are known as polar region. Around the North Pole is Arctic Ocean. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ. അറൌണ്ട് ദ നോർത്ത് പോൾ ഈസ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ. അപ്പൊ നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമാണ് ഏതുള്ളത്? ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Then this ocean surrounded by 3 continents. Arctic Ocean surrounded by 3 continents such as Asia, Europe, and North America. Around the South Pole is known as continent of Antarctica. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The regions around the poles are known as polar region. Around the North Pole is around the North Pole is Arctic Ocean. Arctic Ocean എവിടെയാ? നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമാണ് ഏത്? ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? This ocean surrounded by Arctic Ocean സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് അല്ലെ? ആർട്ടിക് ഓഷ്യന് ചുറ്റും 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ അത്? 3 continents surrounded. Which are the 3 continents surrounded by Arctic Ocean? Asia, Europe, and North America. ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ആർട്ടിക് ഓഷ്യന് ചുറ്റും ഈ 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇനി the region around South Pole. സൗത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അന്റാർട്ടിക്ക. The region around South Pole is known as Antarctica. In the previous class we studied about 7 continents. Already we studied about 7 continents. Then the area or the region around the North Pole is known as Antarctic Ocean. Arctic Ocean. Arctic Ocean. The region around the North Pole is known as Arctic Ocean. There are 3 continents around it. 3 continents are Asia, Europe, and North America. Then the region around South Pole is Antarctica. South Pole ചുറ്റുമുള്ളത് ഏതാണ്? അന്റാർട്ടിക്കയാണ്. മനസ്സിലായോ? പോളാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസിന് ചുറ്റുമുള്ള റീജിയൻസിനാണ് നമ്മൾ പോളാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയാ. അത് നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആണ്. ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക് ഓഷ്യന് ചുറ്റും 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും നോർത്ത് അമേരിക്കയും. ഇനി സൗത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമാണ് ഏത്? സൗത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമുള്ള റീജിയനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? The region around South Pole is Antarctica. വായിച്ചു നോക്കി അത്രയും. അദ്വൈത് കമലേ, വായിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള്? വാട്ട് ഈസ് പോളാർ റീജിയൻ? Then പിന്നെ where did Arctic Ocean located lies? പിന്നെ what are the 3 continents surrounded Arctic Ocean? പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചു? അന്റാർട്ടിക്ക അല്ലേ? the region surrounded the South Pole is Antarctica. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. Next one, Greenland. Next one is Greenland. Did you hear about Greenland? Did you hear? Greenland കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ ഹോട്ടലൊന്നും അല്ല, ചെറുപുഴത്തെ ഹോട്ടലല്ല ഗ്രീൻലാൻഡ്. ആ ഗ്രീൻലാൻഡ് അല്ല ചോദിച്ചത്. ഷെഫി പറയാം മിസ്സേ നമുക്ക് അവിടെ പോയാലോ എന്ന്. അല്ല ഷെഫി പറഞ്ഞില്ല? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്നാ നോക്കൂ മക്കളെ. ഗ്രീൻലാൻഡ്, the world's largest island. This is situated near the North Pole. This country remains under snow and ice throughout the year. The original inhabitants of Greenland are Inuits. എന്താ വായിക്കുക? Inuits. I repeat once more. Greenland. What is Greenland? Greenland is the world's largest island. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡ്. Greenland is the largest island. This Greenland is situated near the North Pole. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് ആയ ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നിയർ ദ നോർത്ത് പോൾ. നോർത്ത് പോളിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇനി ദിസ് കൺട്രി റിമെയിൻസ് അണ്ടർ സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് ത്രൂഔട്ട് ദ ഇയർ. നമ്മുടെ പോലെ അല്ല. എന്താ അവിടെ? ഫുൾ ഓഫ് ഐസ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് കവറിംഗ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഐസ് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ് ഏരിയ അല്ലെ? ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് കവറിംഗ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഐസ്. Then the original inhabitants of Greenland. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റവും പിന്തുടർച്ചക്കാര് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് എന്ന് എന്താ പറയാ? ഇന്യൂട്സ്. എന്താ പറയാ? ഇന്യൂട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വായിക്കാം? ഐന്യൂട്സ് എന്ന് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐന്യൂട്സ് എന്നും വായിക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ. ദിസ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റിംഗ് നിയർ ദ നോർത്ത് പോൾ. Then this Greenland covering with full of ice. This is a cold region. This is cold region. The original inhabitants. And the inhabitants no nale. What is the meaning of inhabitants? Pintudarchakar. Inhabitants means Pintudarchakar. Original inhabitants of Greenland is Inuits. ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ എന്താ പറയാ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ എന്താ പറയാ? Inuits എന്ന് പറയും. What is Inuits? Original inhabitants of Greenland. Original inhabitants of Greenland is known as Inuits. അപ്പൊ ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? What are the animals found in cold region? What are the animals? Puffin, reindeer, Arctic wolf and walrus. These are the animals. ഇനി അത് കൂടാതെ വേറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് പോളാർ റീജിയൻ? ദ റീജിയൻ അറൗണ്ട് ദ പോൾസ്. Region around the poles are known as polar region. Then the region around the North Pole is Arctic Ocean. Arctic Ocean is surrounded by 3 continents such as Asia, Europe and North America. പിന്നെ around the region around the South Pole is Antarctica. സൗത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമുള്ള കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാ? അന്റാർട്ടിക്ക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻലാൻഡ്? ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദിസ് ഗ്രീൻലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് നിയർ ദ നോർത്ത് പോൾ. നോർത്ത് പോളിനടുത്താണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Then this country or this Greenland covering with the ice throughout the year. വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ അവിടെ എന്താണ്? മഞ്ഞും അതുപോലെ മഞ്ഞും ഐസും ആണ്. ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ അല്ലെ? ദിസ് കൺട്രി, ദിസ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് കവറിംഗ് full of ice and snow throughout the year. Then the original inhabitants of Greenland is known as Inuit. Original inhabitants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. ഗ്രീൻലാൻഡിലെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Inuits എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ? Yes, Adidev. മിസ്സേ സൗണ്ട് കുറവായിട്ടാ കേൾക്കുന്നേ. സൗണ്ട് കുറവാണോ? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല? നോ. ഇപ്പോഴോ? നോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. Okay. Next page, page number 248. All of you take page number 248. They called their country. അപ്പൊ നമ്മൾ Inuits എന്താന്ന് പഠിച്ചു. എന്താ Inuits?
Ainutes are the original inhabitants of Greenland. ഇനി ഇവർ ഇതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നു? അവരുടെ രാജ്യത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഏതാ? ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി, ഇന്ത്യ ഈസ് അവർ കൺട്രി. നമ്മുടെ രാജ്യം ഏതാ? ഇന്ത്യ ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഐന്യൂട്സിന്റെ കൺട്രീന് അവരെന്താ, കൺട്രിയുടെ പേരാണ് എന്ത്? കലാലിറ്റ് നൂനറ്റ്. എന്താ വായിക്ക? കലാലിറ്റ് നൂനറ്റ്. വായിച്ചേ കലാലിറ്റ് നൂനറ്റ്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐന്യൂട്സ്. The country of the Ainutes are Kalalit Nunaat. Then what is the meaning of Kalalit Nunaat? Kalalit Nunaat means land of the people. ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി എന്നാണ് കലാലറ്റ് ന്യൂനാട്ടിന്റെ മീനിങ്. Original inhabitants of the Greenland is known as Ainutes. Then Ainutes call their country as Kalalat Nunaats. Kalalat Nunaat. Kalalat Nunaat means land of the people. Land of the people. Okay. ഇത്രയും വരെ ഓക്കെ ആണോ? Are you okay now? Okay. Next one, location. Location നോക്കാം. Greenland is located towards the northeast of the North America. Kajal. Greenland is located towards the northeast of the North America. More than 2/3 of the land is located north of the Arctic Circle. The Baffin Bay and the Davis Strait separate Greenland from northern islands of Canada. Greenland is a part of Denmark. Greenland located എവിടെയാ? Greenland is located towards the northeast of North America. North അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് അല്ലേ? നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. Then more than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം, ഐലൻഡിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാ? മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാ? ആർട്ടിക് സർക്കിളിലാണ്. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. Then ഇനി ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കനെയും ഗ്രീൻലാൻഡിനെയും നോർത്തേൺ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് കാനഡയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നോക്കാം. The Baffin Bay and Davis Strait. All of you say loudly with me. Baffin Bay and Davis Strait. Baffin Bay and Davis Strait separate Greenland from northern islands of Canada. കാനഡയിലെ നോർത്തേൺ ഐലൻഡ്സിനെയും ഗ്രീൻലാൻഡിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബാഫിൻ ബേയും അതുപോലെ ഡേവിസ് സ്ട്രെയിറ്റും ആണ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏതിന്റെ ഭാഗാ? ഡെൻമാർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക്. All of you repeat once more. Greenland is located towards northeast of North America. നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അല്ലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ? ആർട്ടിക് സർക്കിളിലാണ്. ഇനി ബാഫിൻ ബേ ആൻഡ് ഡേവിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫ്രം നോർത്തേൺ ഐലൻഡ് ഓഫ് കാനഡ. കാനഡയിലെ നോർത്തേൺ ഐലൻഡിനെയും ഗ്രീൻലാൻഡിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ബാഫിൻ ബേയും അതുപോലെ ഡേവിസ് സ്ട്രെയിറ്റും ആണ്.
Okay, Greenland is a part of Denmark. Okay, ano? Are you okay? All of you read the lesson till here. പഠിപ്പിച്ചെത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. Are you okay? Anybody have any doubt? Have you any doubt? Okay. Okay. Next one, land. Next one is land. Greenland covers an area of 21.5 lakh square kilometers. The island looks white as about 80% of the land is permanent under snow and ice. The average thickness of the ice sheet is about 1,500 meters. The lower layers of this ice sheet may have existed since last ice age. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്താ? ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഗ്രീൻലാൻഡ് കവേഴ്സ് ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. അല്ലെ? ഗ്രീൻലാൻഡ് മുഴുവൻ എന്താ? എല്ലാ സമയത്തും ഐസും അതുപോലെ ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ മഞ്ഞും ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ പറയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് കവേഴ്സ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് അബൌട്ട് 21.5 lakh സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. എത്രയുണ്ട്? 21.5 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഗ്രീൻലാൻഡ് കവേഴ്സ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് അബൌട്ട് 21.5 lakh സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. 21.5 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏത്? ഗ്രീൻലാൻഡ്. അല്ലേ? എത്ര വലിയതല്ലേ? നോക്ക്, ദിസ് ഐലൻഡ് ലുക്സ് വൈറ്റ്. ഈ ഐലൻഡ് എപ്പോഴും എന്താ? വെള്ള കളറാ. ഗ്രീൻലാൻഡ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് കളർ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ വൈറ്റ്? ആ വെള്ള കളറിന് കാരണം എന്താ? ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് ലുക്ക് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ് ആദിദേവ്. സ്നോ ഉണ്ട്. ഫുള്ള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻലാൻഡ് ഈസ് കവറിംഗ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് അല്ലേ? ഫുള്ള് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫുൾ എന്താണ്? ഐസും സ്നോയും ആണ്. സോ ഗ്രീൻലാൻഡ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ അല്ലേ? വൈറ്റ് ആസ് അബൌട്ട് 80% ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് പെർമനന്റ്ലി അണ്ടർ സ്നോ ആൻഡ് ഐസ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് വെള്ള കളറിൽ കാണാൻ കാരണം എന്താ? 180% ഭൂരിഭാഗം, അതായത് ഭൂമി അവിടുത്തെ 80% റീജിയൻസും കവറിംഗ് വിത്ത് ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ. 80% of the total area is covered with snow and ice. So Greenland look like white in color. Okay. Average thickness of the ice. Average thickness of the ice sheet is about 1,500 meters. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓരോ ഐസ് ഷീറ്റും എത്ര ഉണ്ടാവും? കുറഞ്ഞത് എത്ര ഉണ്ടാവും? ശരാശരി ആവറേജ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 1500 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിടണം അല്ലേ? നമുക്ക് പോകാം വേണ്ടേ? ദേവാഞ്ചനക്ക് പോണം. ഇപ്പൊ തന്നെ സൂര്യദേവ് രാവിലെ ആകുമ്പോ തണുക്കുമ്പോ അയ്യോ പൊതപ്പേ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവ് അവിടെ പോയുള്ള അവസ്ഥയൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയ സൂര്യ അല്ലേ? ആവറേജ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഐസ് ഷീറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 1,500 meters. The lower layer of this ice sheet may have existed since last ice age. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡ് covers an area about 21.5 lakh square kilometers. The island look like white in color because 80% of the Greenland covered with the ice and snow. പിന്നെ പറഞ്ഞു ആവറേജ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഐസ് ഷീറ്റ് ഈസ് 1,500 meters അല്ലെ? ഓരോ ഐസ് ഷീറ്റിനും ആവറേജ് എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ട്? 1500 മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
Next paragraph. Huge pieces of ice often break away from the ice sheet and slide down into the sea. These are called icebergs. These blocks of ice look like a huge frozen. Huge pieces. What is the meaning of huge? Huge means large. Huge pieces of ice often break away from the ice sheet. വലിയ വലിയ പീസുകളൊക്കെ പൊട്ടും. പൊട്ടിട്ടോ and slide down into the sea. കടലിലേക്ക് വീഴും. അല്ലേ? huge pieces of ice often break. അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടി പൊട്ടിയതിനു ശേഷം ഐസ് കട്ടകൾ കൂട്ടിമുട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് കടലിലേക്ക് താഴെ വീഴും. കടലിലേക്ക് വീഴും. ആ കടലിലേക്ക് വീഴുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Icebergs. What is icebergs? What is the meaning of icebergs? Huge pieces of ice often break away from ice sheets. Ice sheet നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ കടലിലേക്ക് താഴെ വീഴും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? Icebergs എന്ന് പറയാ. Huge pieces of ice often break away from the ice sheets and slide down into sea. These are known as icebergs. These blocks, ഈ വലിയ ബ്ലോക്സിനെ എന്താ ബ്ലോക്സിനെ കണ്ടാൽ എന്ത് തോന്നുന്നറിയാ? Look like huge frozen. വലിയ frozen പോലെ തോന്നും. Mountains floating in the sea. Huge frozen. These blocks of ice looks like huge frozen mountains floating in the sea. These are often not visible due to the thick of fog. Icebergs are very dangerous for ships that sail through this region. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകൾ അല്ലെ? മഞ്ഞുകട്ടകള് ഐസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് കടലിലേക്ക് വീഴും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസ്ബർഗ്സ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഐസ്ബർഗ്സ് കണ്ട എന്ത് തോന്നും? ദീസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഐസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് ഫ്രോസൺ മൗണ്ടെയിൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ ദ സീ. കടലിലൂടെ വലിയ മഞ്ഞുമലകൾ ഒഴുകി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും. വലിയ വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകള് പൊട്ടി താഴേക്ക് വീഴും. താഴേക്ക് വീണ് കടലിലേക്ക് വീഴും. ആ കടലിലേക്ക് വീഴുന്ന ഐസ്ബർഗ്സ് കണ്ടാല് വലിയ മഞ്ഞുമലകള് വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതായി തോന്നും. ഇനി നോക്ക്, ഐസ്ബർഗ്സ് ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഈ ഐസ്ബർഗ്സ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഐസ്ബർഗ്സ് are very dangerous? Because ships that sail through this region, many ships are sailing through this region, so these icebergs are very dangerous to the ships. കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ കപ്പലുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ബർഗ്സ് എന്തിനു കാരണമാകും? കടലിന്റെ മേളിലൊക്കെ കപ്പലിലേക്കൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കപ്പല് നശിക്കൂലേ? കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെടില്ലേ? അപ്പൊ ഐസ്ബർഗ്സ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഐസ്ബർഗ്സ് ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ് because many ships are floating through the sea. അല്ലെ? These icebergs are very dangerous to the ships. ഇത്രയും പോരെ? ഇന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. What did you study in this lesson? What did you study? എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? What is polar region? What are the continents surrounded Arctic Ocean? പിന്നെ where did Antarctica located? Where did Greenland located? What is the largest island in the world? പിന്നെ what is Inuits? What is Kalalit Nunaat? പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു? what is icebergs? പിന്നെ icebergs are very dangerous. Why?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ്ബർഗ്സ് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? Do you have any doubt? Do you have any doubt? No. No. Okay. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? സൂര്യദേവ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് എഴുതണേ. ആദിദേവിന്റെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ നോട്ട് ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ സൂര്യദേവ്. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാത്തത്? അദ്വൈത് കമലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നുന്നത്. അദ്വൈത ഇന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് അയച്ചു തരാം, മനസ്സിലായോ? അദ്വൈത്, സൂര്യദേവ്, both of you submit your notes today before 6 PM. 6 മണിക്ക് മുന്നേ നോട്ട് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ ആരാ? കാജൽ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? എന്തുകൊണ്ട്? വൈ? എന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടില്ല. I can't hear what you are saying. Yeah. എന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ അയക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആഗ്നസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ആരോൺ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? കാണിച്ചേ. ഷോ യുവർ നോട്ട്സ് നൗ. ഷോ യുവർ നോട്ട്സ്. All of you show your notes now without Suryadev and Kamal, Advait Kamal. Devapriya, where is your note? മിസ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് എടുക്ക. ഓക്കെ. Okay, time is going to our Suryadev and Advait Kamal. You should write the notes today itself. You should submit your notes before 6 PM. 6 മണിക്ക് മുന്നേ അയച്ചു തരാം. എന്താ മോളെ ഷെഫി? അയച്ചു തരണം. പിന്നെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരണം. പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാം. മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ പേരുടെ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിന്റെ ഫോണ് പോയി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു. ഫോൺ വാങ്ങിച്ചതിൽ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്ന് നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കണേ, മിസ്സിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. See you in the next class. Bye bye.